位朋友，大家好，今天是2020年10月1号。那么这个10月1号呢，恰好呢也是中秋节，所以建明呢首先向所有的我的听众朋友致以中秋节节日问候。那么10月1号，大家都知道，这是中共呢它标榜的所谓国庆日。其实大家都知道，这是中国人民的国殇日，也就是在71年前，中共在1949年的这一天，对中国人民就开始了它长达71年的专政暴政，让中国人民长期生活在水深火热之中。这种奴役和被专制的日子，中国人民已经忍受了71年。那么是不是我们还永远忍受下去呢？那么毫无疑问，我觉得现在世界大势都已经明确的让我们看到，中共的气数已经可以讲，中共能不能坚持到明年这个时候都不好说。所以说，中共的这个国庆日实际上就是一个国殇日。在这个日子里面，所有人都要记住中共给人民带来的深重的苦难。而这个苦难，我觉得很快就会结束了，因为随着美国大选最终川普总统获得的胜利，以及川普总统和他的团队所制定的打击中共的计划，我相信这个计划在很快就会在中国实施。而实施到那一天的话，共产党分崩离析的日子不会太远。当然了，中共为了苟延残喘，为了维护他自己的专政体制，为了延续他们自己最后的疯狂，他们对美国的大选是拼命破坏的，动用了各种手段。从官方角度来讲的话，他们除了出动大使馆，通过外交人员在美国的社区布置大量的渗透和破坏美国大选的活动，同时呢，他们也通过中共的大外宣，包括中共官办的新闻媒体，在国内外大造舆论，然后疯狂的抹黑川普，抬高拜登。这是中共呢希望拜登能够当选，要打击川普，因为他们知道川普上台，中共基本上就完了。这是他们通过他们官方渠道、大外宣渠道。同时呢，他们在美国呢也购买了很多美国的媒体啊，美国当地的政客、美国当地的议员啊，收买这些人为中共破坏大选呢，然后去导致舆论风向，尤其是纵容一些黑恶势力在美国华人中间掀起那种安提法，类似于像黑命贵子的这种群体暴力活动，然后就是把美国大选的水搅浑嘛，搅浑了以后，民主党才能浑水摸鱼嘛。随着大选的临近，各种人都已经粉墨登场嘛。前世界花样滑冰的这个冠军，自称为爱国华侨的叫关颖珊，他和那美国国会纽约的一个联邦众议员叫孟绍文，这两个人呢，他们就在昨天，也就是在川普总统和拜登这个大选第一场辩论结束的第二天，他们就启动了纽约所谓亚裔社区为民主党总统竞选人拜登的助选活动。这个孟绍文和关颖珊，他们号召全美的亚裔选民，尤其是爱国华人，一定要为拜登投票，要支持拜登当选，要打败川普。这就是中共公然的发动海外的华侨为他们服务。那么这个孟绍文就是华人议员啊，已经担任到联邦众议员啊。这个人他从来没有为华人说过话，他都是为中共说话。所谓的华人议员，他不代表华人的利益，他只代表中共的利益啊。中共叫他们干什么，他们就干什么。所以这个孟绍文，他实际上就是中共安置在美国众议院中共的代理人。美国 FBI 一定要调查调查这样的华人议员，他究竟是在为谁服务？你担任一个议员，你是为美国国家服务，你还是为中国共产党、为习近平服务呢？所以像这样的人非常多。但是他们两人呢，参加这个纽约亚裔号召支持拜登的这个竞选会议上面，他们就不断地强调华裔，尤其是亚裔选民一定要帮助拜登赢得选举。特别他们强调了是在那几个摇摆州，就是在宾州啊、俄亥俄州啊、密西根州啊，这些摇摆州他都希望所有的华人选民通通站出来去选举拜登。为什么要选举拜登啊？那是因为拜登跟中共有勾兑啊，拜登代表着中共的利益啊。在这个问题上来讲，可以讲前天的大选辩论里面，川普总统可以讲叫一针见血的给拜登指出来了。在前天的这个大选辩论里面，我们可以给大家看一个配有中文字幕的片段。Did a crime bill, 1994, where you call them super predators, African Americans, super predators, and they've never forgotten it. They've never forgotten it, Joe. No, sir, it's his 2 minutes. So you did that, and they call you a super predator, and I'm letting people out of jail now that you have treated the African American
population community. You have treated the black community about as bad as anybody in this country. You did the and that's why, if you look at the polls, I'm doing better than any Republican has done in a long time, because they saw what you did. You call them super predators, and you've called them worse than that, because you look back at your testimony over the years, you've called them a lot worse than that. It's law enforcement, almost every law enforcement group in the United States. I have Florida, I have Texas, I have Ohio, I have Portland. The sheriff just came out today and he said, I support President Trump. I don't think you have any law enforcement. You can't even say the word law enforcement, because if you say those words, you're going to lose all of your radical left supporters. If you look at Chicago, if you look at any place you want to look, Seattle, they heard we were coming in the following day and they put up their hands and we got back Seattle. Minneapolis, we got it back, Joe, because we believe in law and order, but you don't. The top 10 cities and just about the top 40 cities are run by Democrats and in many cases radical left. And they've got you wrapped around their finger, Joe, to a point where you don't want to say anything about law and order. And I'll tell you what, the people of this country want and demand law and order, and you're afraid to even say it. Yes, there's systemic injustice in this country, in education and work and in law enforcement and the way in which it's enforced. But look, the vast majority of police officers are good, decent, honorable men and women. They risk their lives every day to take care of us. But there are some bad apples. And when they occur, when they find them, they have to be sorted out. They have to be held accountable. They have to be held accountable. And what I'm going to do as President of the United States is call together an entire group of people at the White House, everything from the civil rights groups to the police officers, to the police chiefs. 这个片段上面，川普总统就直接质问拜登，也就是拜登，你1994你在国会时候发言的时候，你就说非裔美国人实际上对美国是超居掠夺者。可以讲，你讲这个话，非裔美国人，也就是现在在美国的这些黑人，他们永远不会忘记。也就是当年你说他们对美国是超级掠夺者的。到今天你来说黑名贵了，你说要感谢黑人了，你说是美国欠黑人太多了，那你当年为什么说非裔美国人是超级掠夺者呢？你在国会作证的证词里面对这些非裔美国人的态度是非常恶劣的，你这种恶劣的态度，你觉得那些非裔美国人都会忘记吗？今天你为了你的竞选，你开始去讨好黑人了，但是你讨好黑人，你无非就是破坏美国的法治啊！全国的警察、全国的执法部门都是支持川普的，没有支持拜登的，因为拜登是要求让警察下岗，解除警察的经费，取消警察局，然后让这些黑人打砸抢，让这些黑人打砸抢烧以后，让安提法行动在美国全美爆发以后，最终扰乱美国的法治，破坏美国的民主制度。那么所有民主党人领导的州，按照川普总统讲，在美国排名前40的城市，这些里面大部分的市长都是民主党人在执政。但是在整个这次黑名贵和安提法在美国发起的大规模的打砸抢烧的这个活动里面，都是这些城市受害，都是这些民主党人执政的城市受害。他们取消了警察，关闭了警察局，让警察下岗，不给警察发经费，然后整个城市里面陷入一片混乱，很多历史遗迹都被砸毁，很多美国先贤的铜像被捣毁，美国开国国父们的铜像和他们的石雕雕像通通被推倒。对于这些事情的发生，尤其是对街区的打砸，对居民生活的干扰，已经导致了本城市里面，即使是那些支持民主党的党员和那些支持民主党的选民，他们都无法忍受。那么最终还是川普总统下令，然后恢复这边秩序的是靠警察、靠法治系统、靠国家的司法系统。那么在这些问题都爆发了以后，川普总统就质问拜登：你在做什么？你对中国做了什么？你对非裔美国人做了什么？你对美国那些捍卫国家法治制度的那些警察和司法人员又做了什么？所以拜登呢，他支支吾吾呢，最后就说什么：我们认为警察是好的，大部分是好的，只是里面有很多败类。我如果当选，我会把所有的社区人员、警察都把他召集到白宫里面，我来给他们开会。你看看拜登讲话就是词不达意啊！川普总统直接是阐明自己的政策，只说拜登你所有的这个政策都是错的，而拜登就说他当选以后把这些人召到他白宫去开会，开会干什么？开会完了以后就是黑名贵啊！所以说整个辩论啊，我们就可以看出川普总统讲的话里面是非常有料的。
而拜登在整个他的这个发言中，几乎是没有谈到任何他的施政纲领，没有谈到他任何他治国的各种施政条款。所以在这种情况下，两个总统竞选人，他们对美国负的责任和他们自己将要对美国开展的各种政策是完全一目了然的。尤其是在中国问题，对于中国问题，拜登是几乎是完全不谈。川普总统是多次谈到，但是总是被这个主持人小华莱士把他打断，把话题引过去。Obamacare. Of course I have. Well, I got rid of the individual mandate. Excuse me. I got rid of the individual mandate, which was a big chunk of Obamacare. That is absolutely a big thing. That was the worst part of Obamacare. 而拜登几乎是一字不发。对这个问题，在总统大选辩论第一场结束之后，众议院中国组就发布了一个针对中国邪恶的全球计划发布了一个对策报告。在这个报告上面，众议院共和党的领袖叫麦卡锡和一个众议员麦克考都认为中共是严重渗透了民主党，渗透了拜登，跟拜登家族输送了大量的利益之后，拜登他才会袒护中国。他在多次的竞选发言中都说中国不是敌人，中国只是一个伙伴，我们还是需要依赖中国的。这是拜登他多次表达过的言论。Meanwhile, House Republicans' China Task Force releasing a new report which addresses the Chinese Communist Party's, quote, malign global agenda. Policy recommendations include providing a safe harbor for Hong Kong refugees, a bilateral free trade agreement with Taiwan, and prioritizing national security. Why it's okay for Joe Biden to dodge questions about China. He dodged all questions relating to his kids when we know that Hunter Biden was on that plane, Air Force Two, and then took money from the Chinese Communist Party. One issue, I think, is that China has been very strategic in terms of identifying people that will help them, so whether that's in business, in academia, or even in Congress. How come Nancy Pelosi won't allow the Democrats to be part of this task force? Well, I think they made a big mistake here. They just want to focus on the president. They don't want to focus on where the virus came from. That's China. We want things to be made in America, not made in China. The virus is made in China, but we want manufacturing and jobs made in the United States of America. And so what the leader's talking about is supply chain. How can we decouple what's really national security related and bring it back home where it's going to protect our national security, but also provide more manufacturing jobs, be really good for the economy? I think, the idea that they dodged that question is clear. I prosecuted the Johnny Chung case in 1996, where the Chinese director of intelligence was putting money in the Clinton campaign. We know the Chinese are trying, the Communist Party are trying to influence this election right now in favor of Joe Biden. And I think that should be part of this discussion as well. There's more than 60% of this is actually bipartisan. These can be bills that we can move and pass. 1/3 of them we have already either passed the House or the Senate. But you brought a good point up, Maria. Why are the Democrats not helping with this? Why did Nancy Pelosi pull back? I'm not sure what the Communist Party has on the Democrats, but it's pretty powerful. And we're reading in the paper a lot of FBI reports that China, the sophistication that they have of what they've been able to do to the supply chain, they're now applying that when it comes to the election, and they have determined who they want to win this election, Joe Biden. And it was interesting to me how little he would talk about China or even bring up when he was vice president to allow Hunter Biden to fly with him to get billions of dollars from China. He never said anything that Hunter did something wrong or that he would stop him if he was to become president of doing that again. 至于拜登，他从来不谈中国，因为他不敢得罪中国，他也不敢把他自己对中国的所有施政纲领让选民们了解。那么民主党的高层都是这样 ，Nancy Pelosi 都不允许民主党人加入这个中国问题小组。同时，麦克考他在讲他自己曾经处理过历史上的一个华人的一个间谍案。这个间谍案里面就暴露说，克林顿当年在竞选的时候是接受中国国安部国安局局长大量的竞选资金的，也就是中共对美国的渗透，在克林顿竞选的时候，克林顿那时候就已经接受了中共的资金了。你看看到现在2020年，这已经过去了将近30年了，也就是中共在30年前就开始已经把竞选资金已经能渗透到美国的最高层，已经能到了总统的竞选办公室，可想而知，民主党这些人跟中共利益勾兑的有多深吧。众议员麦考克就说，这个病毒就是中国制造，就是来自中国，他们制造了这个病毒以后，然后他们对国内隐瞒疫情，对全世界隐瞒疫情，他们然后让大量的携带病毒的携带者，让他们传播到世界各地，然后最终从欧洲传播到了美国。所以说，我们美国深受其害。对于中国恶意传播病毒，美国是绝对要找中国清算的。
这是麦克考的意见。而众议院共和党的领袖麦卡锡就说，中共他主要是抓住了民主党的大把柄，这种把柄是从克林顿到奥巴马到希拉里到拜登，除了跟他们家族诉讼利益之外，最重要是中共对美国输出的这种红色意识形态，让民主党和他们自己的在很多的施政纲领上一拍即合。所以说民主党就利用共产党的这个共产主义思维对美国渗透的同时呢，要利用共产党在美国传播的这种共产主义的思潮以后呢，民主党要把美国的水搅浑，搅浑以后民主党才能获得胜利，民主党才能得到执政。执政以后，他们跟共产党勾结的只可能更密切。这是民主党的高层领袖已经被共和党人看得清清楚楚。所以在这个问题上面，我们要深刻地认识到，民主党人绝不简简单单是推选拜登入选，而是对美国的意识形态在做的根本颠覆，而是利用共产党搞乱美国的这个思潮，利用了这个思潮以后，然后对美国的社会制度进行了一种颠覆。所以在这种情况下，很多美国的政治家、美国的参议员们对这个问题认识得很清楚。美国思想领袖这个节目，他专门采访了美国参议员泰德·克鲁兹。克鲁兹这个参议员是曾经到访过香港，也是被中共2次制裁过的这个克鲁兹。克鲁兹在这个访谈里面明确就告诉大家，中共政权是一个新的邪恶帝国，他们认为真理在他们的手上，他们就是打的马列邪教，然后握着共产党的理论，甚至要摧毁上帝。他们认为他们可以有无攻不坚的力量，所以说中共在国内打压新疆人、打压香港人、打压台湾人。在这个问题上面，克鲁兹是支持美国出台的这个新疆人权法案和香港人权法案的。克鲁兹就明确说到，任何人都不愿意看到中国和美国爆发战争，但是中共这样做，它实际上就是一步一步点燃这个战争的导火索。中美之间如果发生战争的话，那一定是共产党他首先挑起了战争，最终共产党被美军消灭，这是它必然的结果。Well, thank you, Jan. Great to be with you. So, just about a year ago, I have to mention this. I was at the China Forum that the Victims of Communism Memorial Foundation organized. You were giving a keynote, and I thought it was one of the more of the passionate, I guess, indictments of the Chinese Communist Party's war on religious liberty, I guess you could say. You mentioned the destruction of Christian churches and the persecution of Christians, the forced organ harvesting from the Falun Gong, the concentration camps for Uyghurs, up to 1 million people, and also actually the cultural genocide of Tibet, which is something that isn't mentioned a lot these days even. Where do you see things today? This was about a year ago you were talking about this. They've only gotten worse. Although I do think the world has opened its eyes more. I think the most significant foreign policy consequence to come out of the coronavirus pandemic is going to be a fundamental reassessment of the United States' relationship with China and of the world's relationship with China. You know, in the past few months, I've been sanctioned not once but twice by China. They personally sanctioned me the first time for speaking out on behalf of the Uyghurs, who they have, as you rightly noted, been persecuting, been locking in concentration camps, been torturing and murdering, and upwards of 1 million Uyghurs are in concentration camps right now. The second time, China sanctioned me for speaking up on behalf of Hong Kong, and I think Hong Kong, the eyes of the world were on Hong Kong when you had 2 million protesters on the streets of Hong Kong, and I think Hong Kong is the new Berlin. It is the new forefront between tyranny and liberty. And I have long believed that China is the most significant geopolitical threat facing the United States. 所以说呢，克鲁兹对中国的这个分析呢，不光是代表克鲁兹作为一个参议员，一个共和党参议员，他个人对中共的认识，可以讲美国高层的这些政治家们，很多人都认识得非常充分。最近刚刚访问台湾的这个副国务卿克拉奇，克拉奇在访问台湾之后，他又去了德国柏林。他到了柏林以后，他首先是站在了里根总统的铜像前面，然后对着习近平喊话。他就告诉大家，多年前里根总统到访柏林的时候，是告诉大家我们需要推倒这个柏林墙，因为柏林墙的存在就是共产主义的邪恶存在，共产主义的邪恶存在就会给这个世界上面有1/4以上的人口带来无尽的灾难。因此，首先要破除欧洲的这个柏林墙。他高喊戈尔巴乔夫到了你把墙破掉的地步，这是当年里根总统，最终在里根总统的手上
亲手把柏林墙推倒，铲除了以苏联为首的苏东的共产主义。所以说，苏东共产主义集团的崩溃，那么最终就留下了中共这个共产主义国家。现在克拉奇也再次对习近平喊话，要求习近平，请你推倒你自己这个电子防火墙，你现在架的这个电子防火墙比当年的柏林墙还要恶劣。所以克拉奇就对着习近平大喊一声，请你拆除你的防火墙。 Here we are in Berlin, where over 30 years ago, President Ronald Reagan said, Mr. Gorbachev, tear down this wall. The Berlin Wall is gone, but a new digital wall has emerged. The Great Firewall of China. The Great Firewall of China separates the Chinese people from the free world, just as the Berlin Wall separated the German people from each other. Over 30 years ago, the Berlin Wall came crashing down. So to borrow the words of President Reagan, Mr. Xi, tear down China's Great Firewall. 那么这个防火墙中共会不会拆呢？中共是肯定不会拆，中共还会把这个墙架得更高，因为中共要保证它的政权啊。中国共产党执政的唯一目的就是要保证它的执政地位，对于这个执政地位保护住，那么可以不惜一切代价的，什么代价他们都会花。所以你按照这个逻辑呢，你就可以理解为什么中共可以向前苏联，也就是俄国人，可以割让大量的领土，可以对印度忍气吞声。但是呢，他们对一个小小的钓鱼岛呢，他们要虚张声势，不断的热炒，这就是激发所有那些爱国草民的爱国热情嘛。因为中共只有调动所有爱国草民他们的爱国热情，跟他们绑在一个战船上面，把这些14亿草民作为炮灰，阻挡在全世界面前，才能保证他共产党永远的执政嘛。所以共产党他对他自己的执政，他的安危是优先考虑。在这种情况下，中共他肯定会评估要不要攻打台湾，因为武力站台会不会导致攻打台湾之后共产党政权的崩溃。所以说共产党他必须要评估，他如果武力犯台的话，国际社会会对中国怎么做，会产生什么样的政治后果。中共不在乎经济后果，中共只在于政权后果，只在于政治后果。一旦中共这个政权崩溃，那么所有的共产党的高官，中南海那些高官就意味着要上断头台。因此中共肯定是保政权第一，为了保政权，所谓打台湾不过是嘴巴上喊喊，武力统一台湾不过是吓唬台湾。而真正共产党在高喊的这个口号的同时，他们需要维护他们这个专政体制，维护的他们这个政权的苟延残喘。所以说中共这个打台湾绝不是随随便便会打的，因为不到狗急跳墙，不到中共政权眼看要崩溃最后一步，中共一般来说不会主动的武力犯台，他们只要把防火墙架住，然后把中国的14亿老百姓管好，让这14亿老百姓记住他们的草民，不断的奉献韭菜。同时一旦爆发任何可能的战争时候，这14亿草民马上就变成他们的炮灰，把他们送上前线。这就是共产党唯一的目的吧。所以破除防火墙实际上就是捣毁中共所有政治目标的第一步。那么这个防火墙美国有没有能力破除呢？可以讲美国完全有这个技术能力，只是美国目前还没有做到这一步。也就是美国国家战略，美国国家系统里面拿钱拿资金拿专门的高级人才，动用美国的高科技公司来做这个事。目前来讲，美国没这样做，因为如果这样做的话，可以讲中国这个防火墙摧毁的很快嘛。你像马斯克的那个星链技术，完全可以覆盖防火墙，完全可以盖过防火墙嘛。只是马斯克早就信了马克思，他跟共产党合作，他不跟美国政府合作啊。那么是不是没有马斯克，美国政府就做不到呢？美国政府完全能做到。美国政府现在启动的什么？启动的是美国的各种科技公司呢，逐步的从中国大陆撤出，逐步的断掉跟中国的往来，逐步脱钩。然后就是美国的科技公司，无论是软件公司还是硬件公司，都不再向中国的防火墙的基础设备供货。也就是中国的防火墙设备，当他们不能够升级换代，不能够有最新的技术加固的时候，这个防火墙很快就会被淘汰。这在于什么？美国的公司呢，要都能响应美国政府的号召，这个过程呢就会比较缓慢。如果美国政府真正下了决心，要求所有的这个美国科技公司立即撤回你们跟中国防火墙所合作的所有的技术，那么这时候中共那个防火墙就不攻自破了。
那么如果说美国本身在建立一个能够专门突破防火墙的基础，这对美国来讲非常简单。互联网是美国发明的，人家拿着药吃啊，人家想怎么干就怎么干，这就看美国政府他什么时候下决心。所以我认为在川普总统连任之后，美国国务院一定会出台这样的战略，先拆掉中共的防火墙，后捣毁中共的老窝。我一说消灭共产党，很多人就紧张，就觉得如果共产党被消灭了，那么我们就能保证我们老百姓就过上好日子吗？天下兴亡，兴百姓苦，亡百姓苦。如果一旦消灭共产党，是不是我们老百姓先遭殃啊？这都是共产党的理论。共产党在网络上就经常发布一个没有共产党就没有新中国啊，共产党就告诉你们，如果没有共产党你们就活不下去啊，现在怎么能把共产党完蛋呢？共产党完蛋以后这个社会交给谁呢？如果是共产党被推翻，那你们老百姓一定先遭殃。这是共产党不断的要捆绑中国14亿民众，捆绑中国14亿老百姓。你以为美国人他们搞不清楚什么是中共，什么是老百姓吗？美国人要的是共王，不是要中国啊。美国人很清楚中国人民和中国共产党的关系，是完全区分了中国人民和中国共产党。蓬佩奥就在今天，他代表美国人民，就专门来问候中国人民，因为什么？人家美国人是完全已经区分了中国人民，他们很清楚中共是把老百姓当作韭菜，当作炮灰，当作挡箭牌的。你以为美国人来消灭中国共产党是会让老百姓受罪啊？你以为还是过去你看到的那些传统的战争片都是炮火连天，然后老百姓用他们的尸体往上垫啊？人家美国明明是无人机，人家是让领导先走，人家只针对中南海，跟老百姓有什么关系啊？川普之所以在他就任之后让金正恩能够平静下来，唯一的招数就是无人机，就是斩首啊。所以说金正恩现在他的平静，是因为他已经看到了川普连着斩首了巴格达迪和苏莱曼里耶。那么这一招对中南海不适用吗？可以讲，中南海这些高级领导人总有一天无人机会盘旋在中南海上空，跟中国老百姓一毛钱关系没有，根本不会伤害到任何百姓。所以说铲除中国共产党实际上就是铲除中共政治局委员以上的那么几十个掌控国家机器的这些实施专政政权的共产党的统治者。老百姓可以这样讲，民主制度一旦实现，马上就获得民主解放。所以说为争取这个日子，每个人都要努力。你看看香港，香港在这个国殇日仍然有大批的民众，他们到香港最繁华的铜锣湾的这个集市上照样是集会示威，而且他们不但是持续的聚集在这里，并且他们仍然高喊着光复香港时代革命这个口号。这个口号在国安法出来以后已经被中共解释为是分裂国家独立国家的反动口号了，他们根据喊口号就可以抓人的。但是香港民众不会强暴，他们仍然聚集在街头，仍然高呼着这个口号，仍然表达了他们反抗中共强权的态度。所以说美国之音对他们马上就有这么一段采访，很多路人都是表达他们追求自由，包括有一个女士都谈到，有一些从中国大陆来的民众，他们就是因为在中国大陆被专制统治，他们希望在香港寻找到自由，最终他们移民到了香港。结果他们到了香港以后发现，香港现在已经被中共用国安法控制了以后，香港也没有自由了，香港甚至很快会跟中国大陆一样，他们根本就没有自由嘛。香港自由度一定係減少嘅，因為好多人都驚咗。其實恐懼已經係一種會令到人哋自由束縛嘅嘢咯。即係當你唔驚嘅時候，你先會係一個自由嘅人咯。但係而家令到啲人驚，所以就冇晒啲自由咯。好簡單。我哋想即係都睇下即係香港會變成係點，或者睇下啲警權係去到邊有個不合法嘅即係處理我哋一啲人，我哋喺度行街啫，一個好和平理性行街，我哋都唔知佢哋會點樣處理我哋。自從國安法立咗之後咧，更加個壓迫啊，更加咧係我哋個壓力更加大。我哋嘅更加我哋嗰個自由啊，我覺得嗰個自主更加冇咗。今日假期啦，今日假期咁大家嚟行下街都係應該嘅。咁其後另外一樣嘢就係咁，始終都係香港人嚟㗎嘛，都想做翻啲好似屬於自己嘅嘢咯。啱啱直情有幾個姨姨佢都話，佢哋由大陸落嚟嘅，為咗自由落嚟香港，但係落到嚟香港就變咗冇自由。
咁我點解要落嚟香港呢？佢哋啱啱都咁講。所以在这种情况下，香港民众就要争取自己的自由，自由不是免费的，是靠人们争取的。香港民众今天的付出，就是为了他们自己守护他们自己的价值观，守护他们自己来之不易的自由。中国大陆的民众同样是这样，要争取自由是要靠我们争取的。香港民众已经给我们带了一个好头，我们必须紧紧跟上。香港政府这2天，他公布了他一个受训的名单，在这次的受训名单里面，他一共公布了687个接受勋章的人，整个这次受训是超过了香港历史上最多。那么很多接受勋章的人都是在反送中运动中镇压香港市民、镇压香港自由的刽子手。因此来讲，这个受训的榜单实际上就是外国政府对香港这些人制裁的名单。所以说，你尽管你香港政府你发了600多个这个勋章，你就发吧，这些名单你挂的人越多越好。也就是外国政府要制裁这些人，还找不到这些依据，你们受训的名单最终就是美国和英国对这些人制裁的名单。在这个受训名单上面有很多你看都是白人啊，但是这些白人他们照样充当到中共的刽子手啊。你不要认为为中共服务的人仅仅都是那些黄皮肤的华人啊，有很多白人或者其他肤色的人，在中共的金钱利益和美女的引诱下，很多人早已丧失了自己的良知啊。所以说，香港这个榜单上面，你看到很多白人也在这个榜单上，你就知道他们早就出卖了自己的良知，他们在镇压香港人民的自由。这些人是一定会受到清算和审判的，时间不会太长，不是不报，时候没有到，很快就会到。到了以后，所有镇压人民自由的这些刽子手和他们的爪牙走狗们，最终都会站在人民的审判台上。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。